Hello, my dear students. This is Jayashree, lecturer from GRWPT Shumoga from the Department of Apparel Design and Fabrication Technology. Let us learn about Indian textiles and craft. It is a course of 5th semester. The code of this subject is 15FT 52T. So let us have a glance about the contents of this subject. The first unit is Indian textile. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ಬೋದು, ಪ್ರೀ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ವಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರಿಚ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್, the prehistoric textiles and Indus Valley textiles, about the history. The first topic is all about the historical textiles. The second unit is ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಹೇಗಿದೆ, ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಲೇ ಆರ್ಟಿಸನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ವಿವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ರೀಜನಲ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ ರೀಜನಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್. ಸೊ ಆಸ್ ಎ country, India is very diversified country, and each and every state of Indian country has its own unique type of textiles, like Paithani of Maharashtra, then Molkalmuru sarees of Karnataka, the famous Kanchipuram sarees of Tamil Nadu, Venkatagiri sarees of Andhra Pradesh, and in the north the beautiful brocade sarees of Varanasi, and Decca muslin fabric of West Bengal, Jamdani of Uttar Pradesh. So all these regional textiles are detailedly explained in the second unit, that is traditional textiles, and in the third unit it is totally different from the first two units. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಿಂತ. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್, ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ having a lot of technology and they are used in as a technical way in the application of these textiles are totally a technical oriented or technicality based. So that type of textiles are called as ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್. ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್, ಜಿಯೋ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್, ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಸಿವಿಲ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, medical textiles. All these textiles are called as technical textiles. They are totally application oriented, technically sound textiles are called as technical textiles. And the fourth the fourth unit is smart and intelligent textiles. As the name tells, ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯಾವ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ನಮ್ಮ ವರ್ಕನ್ನು ಈಸಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತಹ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎನೇಬಲ್ಡ್, ಸ್ಮಾರ್ಟೆಸ್ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಇರುವಂತಹ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಸಿಗೆ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್, ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್, ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ even in the field of medical science. So these smart textiles are used. So the next unit is regional craft. So the next unit is regional craft. So again, as first and second unit, regional craft. Each and every state of India and every region of India has a unique craft techniques with its own resources. ಅಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತಹ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಫಿಫ್ತ್ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ. ದೆನ್ cane and bamboo craft of Assam, the carpet weaving of Kashmir. So these are some of the regional craft of that particular region. So the last unit is regional paintings. So regional paintings alli first the famous regional painting is the Tanjavur painting of Tamil Nadu, mural painting of Kerala, then the small miniature paintings of Rajasthan, Madhubani paintings, and Pahari paintings. So all these paintings of regional importance are learned in the sixth unit. So all about this, all these contents includes the Indian textiles and craft. Let us
learn about the first unit. First unit ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಲರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇದೆ, ಪ್ರೀ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ರೀಜನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್. First, let us learn about the introduction. So why India is very famous for its heritage, craft, weaving. So, about the introduction, India is one of the finest textile tradition in the world with a rich heritage of dyeing, weaving and surface ornamentation. So ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ರಿಚ್ ಹೆರಿಟೇಜ್. ತುಂಬ ಒಂದು ಡೈಯಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೀವಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ರೀಜ್ನಲ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಆರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆರ್ನಮೆಂಟೇಷನ್ ಏನಿದೆ ತುಂಬ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ. ಡೈಯಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಯಾವ ಥರ ಡೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವಾಗಂತೂ ನಮಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಡೈಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಡೈಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಎಟ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ, ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೈಸ್ ಲೈಕ್ ಇಂಡಿಗೋ ಬ್ಲೂ, ಸ್ಯಾಫ್ರನ್, then madar root in the red color, even insect like lac and cochineal were used as a dyeing material. So all the types of dyes are naturally oriented dyes are used for the dyeing purpose, especially the indigo that gives a beautiful blue shades in India. ಸೊ ವೀವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆರ್ನಮೆಂಟೇಷನ್, ವೀವಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರಿಕೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ, ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಝರಿಯನ್ನು, ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಝರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವೀವಿಂಗಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಇಂಟ್ರಿಕೇಟ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಮತ್ತು ರೀಜ್ನಲ್ ಅಲ್ಲದೆ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ದ ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರೇಸ್ಡ್ to the Indus Valley civilization as early as 5th millennium BC. So ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂ ನಾಗರಿಕತೆ. ಸೊ ಹಿಂದೂ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಟೈಮಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಟರಿ, ಪಾಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ, ಆ ಪಾಟ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ 5th ಮಿಲೇನಿಯಂ BC ಅಷ್ಟು ಓಲ್ಡ್ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ಲೂ ಕೂಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ವೇರ್ ಯೂಸ್ಡ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ವೇರ್ ಯೂಸ್ಡ್. The people were wearing such type of textiles even in the Indus Valley civilization. Not only textile, they are very fond of even jewelry also in the Indus Valley civilization. The people of that civilization used homespun cotton for weaving their garments and used indigo to color their fabrics. So ಇವಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ, there are lot of man-made fibers, but during the time of Indus Valley civilization, the only fiber which was grown in Indian region or Indus Valley civilization region was cotton, because silk was not there. ಸೊ ಸಿಲ್ಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಸಿಲ್ಕ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ 300 ಇಯರ್ಸ್ವರೆಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಅಪ್ ಟು 300 to 400 ಇಯರ್ಸ್ವರೆಗೂ ಅದನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಚೈನಾದಿಂದ ಬರೋ ಸಿಲ್ಕು ವರ್ಮಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಿಲ್ಕ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಕಾಟನ್ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಕಾಟನ್ ಗ್ರೋ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕಾಟನಿಂದ ಸ್ಮಾಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೂಮ್ಸಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ವಾರ್ಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಫ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ವಾರ್ಪ್ ಮಾತ್ರ 2 ಪೋಲ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಾರ್ಪ್ ಥ್ರೆಡ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ವೆಫ್ಟನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ನೇ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅಥವಾ ಈ ಬೋನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಕ್ ವುಡ್ಡಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ವಿವಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಅಂತೂ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ could able to be manufactured, only the small width of fabric. So even the weaving technique was known by the civilization people. Bone needles and wooden spindles were used as a tool for weaving. Vegetable dyed Indian textile was found in the early Egyptian civilization at Fostat. That shows the glory of ancient Indian textile trade. ಸೊ ಒಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ವೆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ಸ್ ವೇರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ Egyptian
ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಗೆದಾಗ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಎವಿಡೆನ್ಸಿನ ಒಂದು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಸ್ವ್ಯಾಚ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅಷ್ಟು ಹಿಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲೇ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಡೈ ಆಗಿರುವಂತಹ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಕು ಈಜಿಪ್ಷಿಯನ್ ಟೋಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೂಫ್. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೂಫ್ that even in the time of civilization the trade or the business of fabric between the two countries was there. So ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಅಥವಾ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಂದ ಈಜಿಪ್ಷಿಯನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ವರೆಗೂ ಟ್ರೇಡ್ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೂಫ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಕು ನಮಗೆ ಈಜಿಪ್ಷಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಈಗಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ಫ್ಲೈಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಆವಾಗಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರಿವರೆಗೂ ಇತ್ತು. ದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ dyeing skill of ikat and tie-dye fabric were shown on the fresco painting of Ajanta caves during 6th and 7th century. ನಾವು ಇವಾಗೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇವನ್ ಟಿಲ್ ಟೈಮ್ ಇಕತ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಇಕತ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್, ಟೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬಾಂಧನಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಫ್ ಇಕತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈ ಡೈ ಯಾವಾಗಿಂದ 6th ಮತ್ತು 7th ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿನೇ ಅಜಂತಾ ಕೇವ್ಸಲ್ಲಿ ಇದರ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಫ್ರಿಸ್ಕೋ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ವಾಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ಅಜಂತಾ ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಸೀಲಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಈ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 6ನೇ ಮತ್ತು 7ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ. 6th 7th ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿನೇ ಟೈ-ಡೈ ಇಕತ್ತನ್ನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶೋಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಟು that region that contributes to the traditional textiles of India. So hinge ಎಷ್ಟು what is the beauty of this? See the beauty of the different states and the different region of India. ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ರೀಜನಲ್ ವೈಸ್. ಸೊ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಯುನೀಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀವಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಬಾಂಧನಿಯನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ, ಕಾಂಚೀಪುರಮನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಚೀಪುರಂ ಸಿಲ್ಕ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಕಾಶ್ಮೀರಿಗೆ ಹೋದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಶ್ಮೀನಾ ಶಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ರೀಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ದ ವಿವಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಹೆನ್ಸ್ that is the glory and the beautiful heritage of Indian traditional textiles. So let us learn about the prehistoric textiles. So prehistoric ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗಿಂತನೂ ಮುಂಚೆ ಅಂದರೆ prehistoric is nothing but sometimes we referred it as Vedic civilization, Vedic age period ಅಥವಾ Vedic period ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. prehistoric textiles. The Vedic period was the time duration between 1500 to 500 BCE. So Vedic period ಅಂತಂದರೆ 1500 to 500 BCE. The garments or the apparels or the costume which are worn in the Vedic period mainly include a single cloth wrapped around the whole body and draped over the shoulder, like a single cloth. As I explained you earlier, there was not a very technically or the very much big looms were not invented. So only a small hand loom or a small pit loom were there, or the looming or the textile like having only 2 poles and interlacement is done with that poles only. So ವಾರ್ಪ್ ಮತ್ತು ವೆಫ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಮಾಲ್ 2 ಪೋಲ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಲೂಮನ್ನು, ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡ್ತಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಲೆಂತ್ ಬಿಡ್ತ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗುವಂತಹ ಲೂಮ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಡ್ತ್ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಂತಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಹೇಗಿರ್ತಿತ್ತು ವೇದಿಕ್ ಏಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ದ ಹೋಲ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ವಾಸ್ ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಬಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಲಾತನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಸ್ಯಾರಿನ ಡ್ರೇಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅದೇ ಥರ ಫುಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಲಾತನ್ನು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪರ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಕವರ್ ಆಗೋ ಥರ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದು. ದ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ವೇರ್ ಲೋವರ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪರಿಧಾನ. ನಾನು ಅದರ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ. ಲೋವರ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪರಿಧಾನ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟೈ ವಿತ್ ದ ಮೆಖಾಲ.
and the upper garment called Uttariya. I will show you Uttariya and Paridhana, Mekhala, everything. So see this. Uttariya is a shawl. So like this one. Shawl. Shoulder ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಥರದ ಶಾಲ್. ಸೊ ಅಂತರ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಲೋವರ್ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಪರಿಧಾನ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೋವರ್ ಬಾಡಿ ಟು ಅಪ್ಪರ್ ಬಾಡಿವರೆಗೂ ಕವರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಮೆಖಾಲ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಬೆಲ್ಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಪರಿಧಾನ ಅಂತಂದರೆ Paridhana was pleated in front and used to tie with the belt called Mekhala, and the upper garment is called Uttariya. Uttariya ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶಾಲ್ ಥರ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ರಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Sometimes the poor people used to wear lower garment as loin cloth only, while the wealthy people wear it extending to the feet as a sign of prestige. ಅಲ್ಲೂ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಟು ರ್ಯಾಪ್ ದ ಲೋವರ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಲೋವರ್, ಅಂದರೆ ಲೋವರ್ ಕೇಡರ್ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ವೆಲ್ದಿ, ತುಂಬ ಶ್ರೀಮಂತರಲ್ಲ, ತುಂಬ ಹೈ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಬಡವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ದ ಲೋವರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂಥವರಿಗೆ ದೇ ಜಸ್ಟ್ the cloth is just like it's called as a lion cloth, ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾತ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಕವರ್ ದ ಲೋವರ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್, ಅಷ್ಟೇ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಇದೇ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ತುಂಬ ವೆಲ್ದಿ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ, ವಿಡ್ತ್ ಏನಿದೆ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಕಿಂದು ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು, ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಆಗಿ ಫೀಟ್ವರೆಗೂ ತಾಗೋವರೆಗೂ, ಅಂದರೆ ಈ ಧೋತಿ ಎಲ್ಲ ಉಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಆಗಿ ಫೀಟ್ವರೆಗೂ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಬರೀ ಲಾಯಿನ್ ಕ್ಲಾತ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಡವರು ಅಂತ, ಪುವರ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ನು ಕೂಡ ಡಿಪಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಲಾಂಗ್ ಆಗಿರುವಂತಹ, ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಧೋತಿ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಫೀಟಿಗೆ ತಾಗುವಂತಹ ಲೋವರ್ ವೇರನ್ನು ಅವ್ರು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ದ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಫಾರ್ ದ ವೆಲ್ದಿ ಪೀಪಲ್. ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇದು ಧೋತಿ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವೆಲ್ದಿ ಪೀಪಲ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಾರಿ ವಾಸ್ ದ ಮೇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಫಾರ್ ವುಮನ್ ಇನ್ ದ ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸಾರಿ ಏನಿದೆ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ವೆರಿ ಮಚ್, ವುಮನ್ಸ್ ಏನು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸಾರಿ, ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ವೇರ್ ಎ ಸಾರಿ ಇನ್ ದ ವೇದಿಕ್ ಏಜ್. ಸೊ ಕ್ಲೋದಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಲ್ವಾ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಅವರ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಅಂದರೆ ಆವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದಕ್ಕೆ, ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಥರ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿದ್ದರೆ, ವೈಶ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಥರ, ಮತ್ತು ಕ್ಷೂದ್ರ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಥರದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೋಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಆವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ವೇದಿಕ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ which were worn by the Brahmana, Kshatriya, Vaishya and Shudra. Depending upon the social status and the economical status, the costumes were worn. Even according to their professions also, the costumes were worn in the Vedic age civilization. So the textiles of Indus Valley civilization is ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂ ನಾಗರಿಕತೆ ಅಥವಾ ಸಿಂಧು ನಾಗರಿಕತೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್? ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಜನ ನಾವೀಗ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನಂತ ಬೈತೀವಿ? ಅನಾಗರಿಕರು ಅಂತ ಬೈತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಅನ್ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅನ್ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ಪೀಪಲ್? ಅನಾಗರಿಕರು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಅವ್ರು ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂಥವರಿಗೆ ನಾವು ಅನ್ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್, ಅನಾಗರಿಕರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಿದು ನಾಗರಿಕತೆ? ನಾಗರಿಕತೆ ಅಥವಾ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರ
ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಜನರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಒಂದು ಕಡೆ ನೆಲೆ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ನಾಗರಿಕತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೇಗಿತ್ತು ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರಿಚ್ ವೇರಿಯಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. Excavations from Harappa and Mohenjo-daro showed samples like a needle made of bone, wooden spindles, and fragments of homespun cotton woven fabric. So ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಬುಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋನ್, ಅಂದರೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ದ ನಿಡಲ್ಸ್ ವೇರ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ಸ್ ಡನ್ ಇನ್ ದ ಹರಪ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊಹೆಂಜೊದಾರೋ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಹರಪ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊಹೆಂಜೊದಾರೋ? ಏನಿದು ಹರಪ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊಹೆಂಜೊದಾರೋ? ಹರಪ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊಹೆಂಜೊದಾರೋ ಆರ್ ದ ಟೂ ಫೇಮಸ್ ಸಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್. ದ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವತ್ತಿನ ಸಿಟೀಸು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಸಿಟೀಸ್, ದ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಅಂತಹ ಎರಡು ಸಿಟಿಗಳು ಹರಪ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊಹೆಂಜೊದಾರೋ. ಸೊ ಈ ಹರಪ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊಹೆಂಜೊದಾರೋನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅದರ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಅಥವಾ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಅಂತ ಇನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಡಲ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಬೋನ್. ದ ಬೋನಲ್ಲಿ ಐ ಆಗಿರುವಂತಹ ನಿಡಲ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಡಲ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ವೀವಿಂಗ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೂಫ್. ವುಡನ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವೆಫ್ಟನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ಸ್, ವುಡನ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಫ್ರ್ಯಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಪನ್ ಕಾಟನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್. ಫ್ರ್ಯಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಪನ್ ಕಾಟನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಕಾಟನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಪನ್, ಅಂದರೆ ಕೈಯಿಂದನೇ ಅದನ್ನ ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಕೈಯಿಂದನೇ ವಿವಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಹೋಮ್ ಸ್ಪನ್ ಕಾಟನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇವನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಪೀಪಲ್ ವೇರ್ ವೆಲ್ ಆಫ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ವಿತ್ ದ ಕಾಟನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ hand techniques. Evidences of excavations showed that people used to dye their textile using madar and other natural dyes. ಈಗ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಲರ್ಡ್ ಕಾಟನ್ ಅಂದರೆ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಫ್ ವೈಟಲ್ಲೇ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಡೈಯಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ವಾ. ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಡೈಡ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೈಡ್ ಲೈಕ್ ಮಡ್ಡಾರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ರೆಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಲಾಗ್ವುಡ್ ಮಡಾರ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಇಂಡಿಗೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲೂ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಫ್ರನ್ ಮತ್ತು ಟರ್ಮರಿಕ್, ದೇ ಯೂಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೈ. ಸೊ ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಲರ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕುವಂತಹ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನಿದೆ, ದ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೈಯಿಂಗ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ವಿಚ್ ವೇರ್ ನೋನ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್. ಅವರಿಗೆ ಬರೀ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕನ್ನು ವೀವ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇವನ್ ದೇ ನ್ಯೂ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಫ್ ಡೈಯಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. So these are some of the pictures of Indus Valley civilization. You can see this city of Harappa and Mohenjo-daro and the things which are available in some of the museums during the excavations of Harappa and Mohenjo-daro. ಅವೆಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪಾಟರಿ ಮೇಲೇ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಪಾಟರಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. The costumes, men wore long cloth wrapped over their waist and fastened at the back. So men's clothing ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, men wore long cloth just wrapped over their waist and fastened at the back. ಜಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು ಲೋವರ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟನ್ನು, ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. The varieties of turban and headdress were used in the Indus Valley civilization. So varieties of turbans ಅಂದರೆ ತಲೆಗೆ ಸುತ್ತಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪೇಟಾಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಟರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಡ್ರೆಸ್, ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಹೆಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ತುಂಬ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಫೌಂಡ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಹೆಡ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ಬನ್ಸ್. ಲಾಂಗ್ ರೋಬ್ ಓವರ್ ದ ಶೋಲ್ಡರ್ ಈಸ್ ಅ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಲೈಕ್ ಉತ್ತರಿಯಾ ಇನ್ ದ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನಲ್ಲಿ. ಉತ್ತರಿಯಾ ಹೇಗೆ
ಹೆಗಲ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ರೋಬನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಥರ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆ್ಯಸ್ ಅ ಶಾಲ್ ಥರ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ವರ್ ವೆರಿ ಫೌಂಡ್ ಆಫ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೀಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೋನ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜ್ಯುವೆಲ್ರೀಸನ್ನು ಕೂಡ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಫೌಂಡ್ ಆಫ್, ಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಮೆನ್ ಬೋತ್ ಯು ವೇರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೋವರ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಟಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಈ ಥರದ ಶಾಲ್ಗಳನ್ನು ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಶೋಲ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಶಾಲ್ಸನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಫೌಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋನ್ಸಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಗೋಲ್ಡ್ ಸಿಲ್ವರಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೀಡ್ಸಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಜ್ಯುವೆಲ್ರೀಸನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಫೌಂಡ್ ಆಫ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರೀಸ್ in the Indus Valley civilization. So that's all about this topic. So this topic covers the prehistoric textiles and Indus Valley textiles. So thank you for this class. Thank you.